మెయిన్ కరప్షన్ అవాయిడ్ ఎలా చేయాలి అని అంటున్నారు. సో కరప్షన్ మెయిన్లీ ఎప్పుడు అవుతుందంటే ఎలక్షన్స్ కి ముందు బ్లాక్ మనీ అంతా మనము సారా సంథింగ్ దగ్గర వెళ్ళిపోతుంది కరప్షన్ అంతా. సో ఆ కరప్షన్ ఎలా ఆపాలంటే మన ఓటర్ లిస్ట్ ఉంటుందా, అందులో పార్టీస్ పేరు ఉంటుంది. మీకు అనిపించింది అనుకో ఈ పార్టీ కరప్ట్ చేసింది పీపుల్ ని, ఈ పార్టీ కూడా కరప్ట్ చేసింది, ఈ పార్టీ కరప్ట్ చేసింది, ఎవరి నచ్చకపోతే లాస్ట్ లో ఒక ఆప్షన్ ఉండాలి, డిస్లైక్, నాకు ఎవరిని ఓట్ చేయదలుచుకోలేదు నేను అని, నా పసంది అని ఉండాలి ఒక ఆప్షన్. ఆ ఆప్షన్ ఉంటే నంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్ ఆ ఆప్షన్ కి వెళ్తే మొత్తం కరెక్ట్ అయిన మనీ అంతా వేస్ట్ అవుతుంది, ఎలక్షన్స్ రీఎలెక్ట్ అవ్వాల్సి వస్తుంది, మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ ని మళ్ళీ పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఆయన క్వశ్చన్ ఏంటంటే పాలిటిక్స్ లో నుంచి వస్తుంది కరప్షన్, అక్కడ స్టాప్ చేయాలా అంటాడు. I would agree to your point. I would just conclude this. I would say that from today I will start and you people also start not giving any bribes to anyone. My name is Chandrasekhar from EC first year. Suddenly, if my father had met with an accident, if I take him to a government hospital, if I pay 500 only, he will admit, my father will be saved. Should I bribe it or not? If I had not bribed, my father will die. What should I do? ట్రైన్ లో ప్లేస్ దొరకకపోతే టీసీకి మనీ ఇస్తాం. ఇక్కడ ఎంతమంది మనీ ఇవ్వకుండా నిలబడి వెళ్ళగలరు ఇంటికి? ఓకే ట్రాఫిక్ పోలీస్ పట్టుకుంటాడు, ఎట్లాగైనా మనీ కలెక్ట్ చేస్తారని చెప్పిండు, ఎలాగైనా అన్ని ఉన్నా గానీ మనీ కలెక్ట్ చేస్తారని చెప్పారు. ఇక్కడ ఎంతమంది మనీ ఇవ్వకుండా ట్రాఫిక్ పోలీస్ తో పోలీస్ స్టేషన్ వరకు వెళ్ళగలుగుతారు? ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ లో ఏమైనా సర్టిఫికేట్స్ కోసం వెళ్ళినప్పుడు తొందరగా వర్క్ కావాలని 150 అట్లా ఇస్తాం. ఆ 150 ఇవ్వకుండా ఎంతమంది రోజు మొత్తం వెయిట్ చేసి సర్టిఫికేట్ తీసుకోగలరు? ఇవన్నీ చేయగలిగితే కరప్షన్ ఉండదు. This is Priyanka from CSE second year. I am here to share few points on the topic corruption. As my friend said before only that the corruption starts from the home itself. As we all know, for example also my friend shared, the same thing I would like to share also. Corruption starts at home, at the railway stations, traffic police. Here in Nalgonda extra with my cousin. Instead, I am not having the license, but the traffic police caught me and he was refusing me to give the corruption. Daily we are trying to decrease the corruption, but day by day it's increasing. If we do the same thing as others do, there is nothing different in it. So try to be a unique person. He can give money and get bribe and then whatever is the operation he can do. But he's telling it's an emergency. You have to stop corruption. But at some point you are giving money. So you're not stopping corruption. So you said you have to stop corruption from now. But where is it stopping? That's why I said one line at the last that first of all get the changes in ourselves, then the whole world will be getting changed. That is the main point, because everybody tells that you have to stop corruption, but how? Nobody knows it. One second, I'm sorry. What is your name? Samia. Please come on. For police, you have somewhere you said boys, traffic police caught you, so you have to give. You will give. So where are you stopping corruption? What is the point in telling that you have to stop it now, but you're not stopping? This is how is the future going to be then? Everyone is telling that okay, we'll do it, but when? Like this only, these many decades passed away, but still we are lacking behind. But the world is proceeding forward, right? So we should take a step forward to stop corruption from now. But how? ఒక ప్రముఖ ఛానల్ ఆల్రెడీ ఏం చేశారంటే కరప్షన్ ని రాజ్యాంగబద్ధం చేద్దాం. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ లో ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ కావాలంటే 100 రూపాయలు ఇవ్వాలి. ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. ఆ 100 రూపాయలు రాజ్యాంగబద్ధం చేద్దాం. ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ లో లోపలికి వెళ్ళాలంటే ముందు అటెండర్ కి 10 రూపాయలు ఇవ్వాలి. 10 రూపాయలు లోపలికి వెళ్ళాలి. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఫస్ట్ మీరు ఇందాక ట్రాఫిక్ పోలీస్ గురించి చెప్పారు. బండి నడపాలంటే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కావాలి. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కావాలంటే నువ్వు లంచం ఇస్తేనే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఇస్తున్నారు. నాకు ఒక్క ఆర్టీ ఆఫీస్ పేరు చెప్పండి, లంచం లేకుండా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఇస్తున్న ఒక్క ఆర్టీ ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉంది? ఎక్కడ లేదు. లంచం లేకుండా ఎన్నికల్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న ఒక్క పొలిటికల్ లీడర్ లేడు. ₹1 లంచం లేకుండా ఇండియాలో ఏ ఒక్క వ్యక్తి పేరైనా చెప్పగలరా? పాలిటిక్స్ లో ఉన్న ఏ ఒక్క పేరైనా? ఓకే, ఎవరు లేరు. నో వన్ ఈస్ దేర్. ఒక సినిమాలో చెప్పాడు, ఒక్క ఎంపీ స్థానానికి 500 కోట్లు అంట. 500 కోట్లు లంచం పెట్టి ఎలక్షన్ లో ఓట్స్ పెట్టారు. సమృద్ధిరావు ఏమంటాడంటే కరప్షన్ మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిపోయింది కాబట్టి కరప్షన్ ని లీగలైజ్ చేసేస్తాము, మనం కరప్ట్ గానే ఉండాలా, లైఫ్ అదే విధంగా నడిపించేయాలా అంటాడు. సో లెట్ us లీగలైజ్ అండ్ యాక్సెప్ట్ కరప్షన్ అంటాడు. అయితే
సామ్య ఏమంటుందంటే మనము కరప్షన్ కి వ్యతిరేకంగా ఫైట్ చేయాలి అంటుంది. One more example I just want to give. Like we have written recently our exams. A good girl who studies well, she doesn't get good marks, but she wrote it very well. So basically she gave it for revaluation. She gives money. That is what, for recorrecting the paper, she is giving money so that she get the marks. This is what corruption, right? కరప్షన్ మీద ఫైట్ చేస్తాము, సమాజంలో మార్పు తీసుకొని రావాలి అంటుంది. మీలో కొంచెం మంది అది మార్పు తీసుకొని రాలేమంటున్నారు. ఈ విధంగా చర్చ చాలా చోట్ల జరిగింది. నేను ఇందాక చెప్తున్నట్లు 55 సార్లు జరిగింది ఈ ప్రోగ్రామ్. అయితే ఒకసారి అనంతపూర్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతున్నప్పుడు అది కొద్దిగా రూరల్ టౌన్, వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ కాదు, పాపం స్మాల్ టౌన్, అది కూడా ఆర్ట్స్ కాలేజ్, నేల మీద కూర్చొని మాట్లాడుతున్నారు. ఎక్కువ గర్ల్స్ కాలేజ్, అమ్మాయిలుండి మాట్లాడుతున్నారు. వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు ఇదే విధంగా. ఇందాకనే సమృద్ధిరావు చెప్పినట్లే, సార్ అవినీతి పరులకు డబ్బు ఉంది కాబట్టి సమాజంలో ఆదరణ పెరుగుతుంది. ఒక అమ్మాయికి పెళ్లి చేయాలంటే అబ్బాయి తాగుబోతా, సిగరెట్ కాలుస్తాడా అని 100 క్వశ్చన్లు అడిగి ఇవ్వడం లేదు. కానీ అదే వాడు అవినీతి పరుడైతే వాడి దగ్గర డబ్బు ఉంది కాబట్టి వాడి చుట్టూ తిరిగి వాడి కాళ్ళు మొక్కి వాడికే లంచం ఇచ్చి మరి అమ్మాయిని కట్టుబెడుతున్నారనేది. అయితే ఈ సమాజాన్ని మార్చడానికి ఏ విధంగా ఏం చేయాలి అంటే వాళ్ళు కూడా ఇందాక నీ అమ్మాయిని అడిగినట్లు నువ్వు ఎట్లా మారుస్తావు అంటే మీరు అన్నారు ఇందాకన ఓట్లకు డబ్బులు ఇస్తున్నారు, కరప్షన్ చేస్తున్నారు అని. అయితే అమ్మాయి చెప్పింది, నేను 2 పూటలు పస్తుంటే మా అమ్మ మారుతుంది, ఆమె డబ్బులు తీసుకోకుండా ఓటేస్తుంది అని చెప్పింది. నేను మా అమ్మ ఒక 2 పూటలు పస్తుంటే మా నాన్న మారుతాడు, ఆ విధంగా మా ఇల్లంతా మారిపోతుంది అని చెప్పింది. మా ఇల్లుని చూసి మా ఊళ్ళో ఒక 10 ఇళ్లు మారుతాయి, ఆ విధంగా ఊరు మారుతుంది. మా ఊరుని చూసి 10 ఊళ్ళు మారుతాయి కాబట్టి సమాజం మారిపోతుంది. కాబట్టి మార్పు రావాలంటే సమాజంలో నాతోటే మొదలవుతుంది. ఆ సమాజంలో మార్పు నేను తీసుకొస్తానని ఒక అమ్మాయి కాన్ఫిడెంట్ చెప్తుంది. ఆ విధంగానే ఈ అమ్మాయి కూడా ఇక్కడ చెప్తుంది కాన్ఫిడెంట్ గా, సమాజంలో మార్పు రావాలంటే నాతో స్టార్ట్ అవుతుంది అని. సమృద్ధిరావు అంటున్నారు మనం మార్చలేం కాబట్టి దాన్ని హోల్సేల్ గా లీగలైజ్ చేసేస్తామంటున్నారు. అది కూడా ఒక ఒపీనియనే, అది కూడా ఒక పాతే. కానీ ఒక్కటి గుర్తు పెట్టుకోవాలి మీరందరూ, భవిష్యత్తు మీది. ఒక 75 ఏళ్ల వృద్ధుడు, అతనికి పెద్ద భవిష్యత్తు లేదు కాబట్టి ఆ వయసులో తన పిల్లల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. అదే ఒక 5 ఏళ్ల చిన్న పిల్లోడైతే సుదీర్ఘమైన భవిష్యత్తున్నా దాని గురించి పెద్దగా ఆలోచించే పరిస్థితిలో లేడు కాబట్టి తన భవిష్యత్తు గురించి తన తల్లిదండ్రులు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. కానీ మీరు యూత్, మీ లైఫ్ ఇంకొక 60-70% మీ ముందుంది. మాలాంటి వాళ్ళది లైఫ్ 60-70% అయిపోయింది. భవిష్యత్తు మీది, దేశ భవిష్యత్తు మీ మీద ఆధారపడి ఉంది. దేశం ఎట్లా ఉంటుందో, ఏ పరిస్థితిలో ఉంటుందో దాని మీద మీ భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉంది. ఈ కరప్షన్ జరుగుతూ ఉంటే నాదేం పోయిందిలే, వాడు కరప్షన్ అయితే నాకేం పోయిందిలే అంటూ ఉంటే నేను మీ ఇంటికి వచ్చి మీ ఆస్తులు దోచుకొని పోతూ ఉంటే చూస్తూ ఉంటారా? మీ తల్లిదండ్రుల ఆస్తులు దోచుకొని పోతుంటే చూస్తూ ఉంటారా? అడ్డుకుంటారు. అదే విధంగా దేశ సంపద, రాష్ట్ర సంపద లేదా ఏ రకమైన కరప్షన్ జరుగుతుంటే నాదేం పోయిందిలే అనుకుంటే దానికి దీనికి తేడా లేదు. 2 కూడా మీ భవిష్యత్తును అంధకారంలో వేస్తాయి. మీరు ఈ దేశానికి భవిష్యత్తు, మీరు ఫ్యూచర్ లో ఈ దేశానికి మానవ వనరులుగా తయారు కావాలి. ఆ భవిష్యత్తు బాగుండాలంటే దేశంలో అభివృద్ధి ఉండాలి. ఆ అభివృద్ధి ఉండాలంటే అవినీతి తక్కువగా ఉండాలి. అవినీతి ఉంటే అభివృద్ధి కష్టం. కాబట్టి మీ రాష్ట్రానికి, దేశానికి మంచి పేరు, ప్రతిష్ట తీసుకొస్తారని, మీ భవిష్యత్తు బాగుండాలని ఆ దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ మీ బ్లెస్సింగ్స్ చెప్తూ గుడ్ బై అండ్ జై హింద్. సంబంధాలు మంట కలిసిపోతుంటే కళ్ళు మూసుకుంటున్న యువతీ యువకుల్లారా మనమే ఆ మానవులం.